بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے طلاق دی وہ اس کا پہلا ہی خامد ہے نا، ایک ہی کے پاس تھی۔ ابھی بھائی نے سوال کیا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے اور پھر وہ رجوع کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ شخص کس پارٹی کا ہے، کس گروہ کا ہے؟ پہلے اپنا داخانہ بتائے ہمیں، پھر اس کے مطابق اس کو فتویٰ ملے گا۔ صرف قرآن و حدیث سے مسئلہ بتائیں، وہ تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ، تشریف رکھیے۔ جواب انشاءاللہ ہمارا جو جواب ہوگا، ہمارے پاس تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ ترکت فیکم جی امرین، کیا؟ کتاب اللہ و سنتی، قرآن اور سنت۔ تیسرا ہاتھ ہے ہمارے پاس؟ تیسرا ہاتھ نہیں ہے، تو ملفوظات اٹھانے کا بھی کوئی جگہ، حضرت جی کی کتاب اٹھانے کا جگہ۔ مسئلہ یہ ہے، کچھ لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عقیدہ اپنے اپنے پیروں سے، فقیروں سے، بابوں سے، حضرتوں سے، بزرگوں سے پوچھتے ہیں، اور جب مسئلہ طلاق کا آتا ہے تو فوراً کہتے ہیں جی قرآن حدیث کے مطابق جواب دیں۔ بھائی جس نے طلاق قرآن حدیث کے مطابق لینی ہے، اس کا مسئلہ پوچھنا ہے، وہ عقیدہ بھی قرآن کے مطابق بنائے، وہ عمل بھی قرآن کے مطابق بنائے، وہ نماز بھی محمدی پڑھے، وہ روزہ بھی محمدی رکھے، وہ حج بھی محمدی کرے۔ باقی ہر مسئلے میں میرا پیر، میرا امام، میرا شیخ، اور اس مسئلے میں آ کر لوگ کہیں قرآن حدیث چاہیے، تو وہ ہر مسئلے میں قرآن حدیث جب لیں گے تو اس مسئلے میں بھی قرآن حدیث اسے خبر کیا دیتا ہے؟ اگر کوئی شخص ایک مجلس میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دے تو یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ ایک شخص نے 3 طلاق اکٹھی دے دی، طلاق طلاق طلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان زندہ ہوں اور اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے۔ ایک مجلس میں 3 طلاقیں اکٹھی دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی دے تو قرآن کا فیصلہ کیا ہے، حدیث کا فیصلہ کیا ہے، نبی کا فیصلہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کتنی ہوں گی؟ وہ کتنی ہوں گی؟ وہ 1 ہوگی، وہ 3 نہیں ہوں گی۔ وہ کتنی ہوں گی؟ 1 ہوگی۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 چانس ہے، 2 موقع ہیں الگ الگ۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد ہم 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں نا، 33 دفعہ سبحان اللہ۔ اگر کوئی بندہ بجائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 کاؤنٹنگ کرنے کے، وہ کہے سبحان اللہ 33 دفعہ، کتنی ہوں گی؟ جی اللہ اکبر 33 کتنے ہوں گے؟ 1۔ آپ رمی کرتے ہیں نا، جمرات پہ جاتے ہیں، رمی کتنے مارنے ہم نے؟ 7 مارنے نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر 7 مارنے۔ ایک بندے نے 7 اکٹھی لی، اللہ اکبر، کتنی ہوئی؟ جی 1 ہوئی۔ طلاق 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 کتنی ہوئی؟ تو 100 واری دے لے ہوئے گی 1 کو۔ یہ ایک چانس ہے، یہ ایک موقع ہے۔ اختلاف ہوا، ناراضگی ہوئی، آپ نے بیوی کو طلاق دے دی، 1 طلاق۔ 3 دو، 100 دو، 200 دو، 500 دو، اسے کو کروڑ طلاق کتنی ہوگی؟ جو کہتے ہیں نا ایک مجلس میں تینوں ہو جاتی، ان سے پوچھو ایک بندے نے اپنی بیوی سے کہا کروڑ طلاق، کروڑ ہوں گی یا 1 یا 3؟ 1۔ آپ نے صلح کر لی، عدت کے اندر صلح ہو سکتی ہے، عدت نہیں گزری، آپ بیوی سے کہو جی میں صلح کرتا ہوں، قریب ہے، جسمانی تعلق ہو گیا، صلح ہوگی۔ جسمانی تعلق نہیں ہوا، آپ نے ٹیلی فون دور ہے، ٹیلی فون پہ کہا میں رجوع کرتا ہوں، تجھے اپنی بیوی بناتا ہوں، یہ دوبارہ اس کی بیوی بن گئی۔ پھر کسی موقع پہ دوبارہ اختلاف ہوا، بندے کو غصہ آیا، اس نے پھر طلاق دے دی، یہ دوسری طلاق ہوگی۔ الطلاق مرتان، 2 دفعہ چانس آپ نے ضائع کر لیا۔ اب تیسرے کا چانس ضائع کرنے والا آپ کے پاس نہیں ہے، اب اس کو پیار سے رکھو یا احسان کر کے جدا کر دو۔ اچھا آپ کی زندگی گزر رہی، دوسری ہوگی، اس کے بعد رجوع ہو گیا۔ اچھا کسی نے عدت میں رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، اب کیا کرے گا؟ نیا حق مہر بھرے گا، جرمانہ دے گا حق مہر کا، دوبارہ حق مہر ادا کر کے پھر نئے سرے سے نکاح کرے گا، بیوی اس کی بن جائے گی۔ اب اگر تیسرے موقع پہ پھر کچھ عرصے بعد، مہینے بعد، 2 بعد، سال بعد، 10 بعد لڑائی جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، اس نے طلاق دے دی، یہ کتنی طلاقیں ہو گئی؟ یہ کتنی طلاقیں ہو گئی؟ 3۔ اب 3 طلاقیں جب الگ الگ موقعوں پہ واقع ہو جائیں، اب یہ اس بندے کے پاس کسی صورت میں واپس نہیں آ سکتی، ختم معاملہ، ڈنڈے بجاؤ، نکلو باہر، تو اپنے گھر تے ہو اپنے گھر۔ ہاں ایک صورت ہے، ایک صورت ہے، اور وہ صورت کیا ہے؟ یہ عورت عدت گزار کے کسی اور آدمی کے ساتھ نکاح کرے، نکاح کرے، وہ نکاح ہو، ٹوپی ڈرامہ نہ ہو، وہ نکاح ہو
एग्रीमेंट ना हो, अंडर टेबल ना हो, निकाह कर लिया, परमानेंट रहने का अहद पैमान हो गया, निकाह हो गया, उसके घर चली गई, महीना 2 4 6 साल 10 के बाद अल्लाह ना करे वहां भी लड़ाई हो जाए। किसी की 15 दिन में लड़ाई होगी, कोई बहुत ही औखी है, 2 दिन बच्चे लड़ पई, लड़ाई झगड़ा हो गया, मामला खराब हो गए, यहां भी तलाक हो गई, उस बंदे ने भी इसको तलाक दे दी। अब ये अपनी इद्दत गुजारेगी। शर्त यह है कि इस निकाह में दखूल हुआ हो, मियाँ बीवी का ताल्लुक हुआ हो, और उसके बाद उसने फिर तलाक दे दी और वो इद्दत गुजार के अब पहले आदमी से फिर दोबारा निकाह कर सकती है। ये असल तरीका है। मौलवियों ने क्या किया, बनी इसराइल की तरह हिला निकाला और हलाला निकाल लिया। हलाला क्या है कि एक बंदे ने कहा 3 दफा तलाक तलाक तलाक, बंदा परेशान हुआ है, तलाक, ओए होए होए, इसको तो 10 तोले सोना भी है, हक मेहर में मैंने देना है, हिंदू तलब, इसके तो एक प्लाट है, मेरे 5 बच्चे हैं। अब वो मौलवी के पास आता है, मौलवी जी मैं गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे बैठा, हाँ 3 दे दी, तीनों दे दी, अब क्या करूं, हलाला करवाना पड़ेगा। हलाला क्या होता है मौलवी साहब? बस कुछ नहीं होता, थोड़ा सा, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं। किसी मौलवी साहब से, किसी शरीफ से, सूफी से, नेक से, मुत्तकी से, परहेज़गार, आज ले लो जो चाहते हैं, वादे तो पाबंद होवे, पक्की ना कर जो लेके भज ना जावे, उसको ढूंढो और उससे 1 रात 2 रात 3 रात के लिए अपनी बीवी का निकाह करा दो। उसने कहा अच्छा इतनी सिफ्तें जरूरी है? कहा हाँ हाँ इतनी सिफ्तें जरूरी। तो मौलवी साहब इतनी सिफ्तें फिर आप ही के अंदर हैं, आप मेरी बीवी का हलाला कर दें। वो कहना जी खादिम हाजिर है, ले आओ, साढ़े हुजरे से ऐसी हलाला कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन लो, अवला उखबिरुकुम अन तईसिल मुस्तआर, क्या तुम्हें किराए का बकरा ना बताऊं? किराए का सांड, समझते हो किराए का सांड? पंजाब वाले हो, मज्जा रखियां कि नहीं? जिसने भैंसे रखी हुई वो किराए का संडा समझता है। जब भैंस हीट पे आती है तो संडा मांग के पड़ोसे लाते हो, जी मज लवानी है, संडा दे दो, 2-4 दिन बाद वापस छाड़ आते हो। आपने कहा क्या तुम्हें किराए का संडा बताऊं, किराए का बकरा बताऊं? जी बताओ। का हलाला करने वाला, अल्लाह की लानत है हलाला करने वाले पर, हलाला करवाने वाले पर। अल्लाह की लानत है हलाला करने वाले पर और हलाला करवाने वाले पर। मौलवियों ने हलाला सेंटर खोले हुए मस्जिदों में, मस्जिदों मेहराब के अंदर अन्ने भाई ने, अन्ने हाफिज। क्यों? वो पहले अन्ने नहीं बिठाते थे, अंधे नहीं होते थे, तो वो जाती 1 रात के लिए पक्की हो जाती थी, वापस नहीं आती थी कि दिन पिछले नालों यही चंगा है, उसी से साथ जिंदगी गुजर जाती। उन्होंने कहा अंधे बिठाओ ताकि बैग गिर लगता रहे, वापिस आती रहे। पैसे लेते हैं, फतवे देते हैं कि सिवाय हलाले के कोई रास्ता नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हलाला जिना है, हलाला मुतअ से भी गंदा है, हलाला मुतअ से भी गंदा है, जिना का अमल है। अच्छा और मसला समझिए, एक बंदे ने कहा अपनी बीवी को तलाक तलाक तलाक। इद्दत के दौरान किसके घर रहने का हुक्म है शरीयत में? खाविन के घर। इसका नाम नफका किसके जिम्मे है? खाविन के जिम्मे। इसको बनाओ संगार का हुक्म है, अपना चेहरा संवार सूर के अच्छे कपड़े पहन। क्यों? खाविन का दिल नरम हो और तेरे साथ रुजू कर ले। यानी ये कानूनी तौर पे अभी इसी की बीवी है, तलाक हो गई, जिस्मानी ताल्लुक नहीं हो सकता, लेकिन इसके जिम्मेदारियां खत्म नहीं हुई। 3 महीने 3 हैद इद्दत, खर्चा करेगा, रोटी खिलाएगा, कपड़ा पहनाएगा, रिहाइश देगा, घर से धक्के देके निकालेगा नहीं। और रात के अंधेरे में ले जाता है, मौलवी से कहता है मौलवी साहब मेरी बीवी का हलाला कर दो। बीवी तेरी हलाला वो कर दे। निकाह हुआ, सुबह लेने आ जाता है और क्या कहता अगर मौलाना साहब मेरी बीवी को तलाक दे दो। अब अगर रात को दोनों का एग्रीमेंट हो जाए ना पक्का रहने का, तो फिर वो मौलवी पता क्या कहता है, तेरी बीवी को मैं कैसे तलाक दूं, बीवी तेरी है ना, तो तू तलाक देगा, मैं कैसे तलाक दूं? नहीं नहीं वो गलती होगी, अपनी बीवी को तलाक दे दो। मैं पागल अपनी बीवी को तलाक देवा? अगर बीवी तेरी है तो मैं तलाक दे नहीं सकता, और अगर बीवी मेरी है तो मैं तलाक क्यों दूं? वो दी थी 2 दिन के लिए, पक्का लेके निकल के भाग गया। तो ये जिना है, ये हरामा है, ये बदकारी है, ये गुनाह है जो मौलवियों के मुंह को लगा हुआ कारोबार, धंधा बन चुका है। पैसा भी मिलता है, औरत भी मिलती है, और लानत है करने वाले पर, लानत है कराने वाले पर। अच्छा कसूर किसका है?
कसूर किसका है? बीवी घर में बैठी रोटी पका रही थी, बंदा बाहरों आया, तत्ता, तलाक तलाक तलाक। किसने तलाक दी जी? बंदे ने तलाक दी। गुस्सा किसको आया? बंदे को आया। हलाला बंदे तक कढ़ाओ, बुढ़ी तक क्यों कढ़ाते हो? हलाला बंदे तक कढ़ाओ। वो हमारे एक शेख के पास इस तरह एक जोड़ा आया, तो उसने कहा जी हलाला करवाना। हलाला, बैठ जाओ, अभी करवाते हैं, बैठो बैठो। तो उनके मदरसे में जो खादिम था वो बहुत सेहतमंद, बड़ा ऊंचा चौड़ा लंबा जवान, उसे बुलाया, इधर आओ। उन्होंने कहा जी मौलवी ने चौक के ला जाता, हलाला करके लिया। उन्होंने कहा मौलवी साहब अल्लाह तो डरो, मेरा हलाला नहीं, मेरी बुढ़ी का हलाला। उन्होंने कहा तलाक किसने दी है? कहा तलाक तो मैंने दी है। कहा ले चले इसको, खींच के ले जाए उस कमरे में, हलाला निकाल इसका। उन्होंने कहा मौलवी साहब अल्लाह तो डरो, की कहने लगे हो? तो हलाला मेरा नहीं, मेरी बीवी का निकलना। उन्होंने कहा तलाक तूने दी है ना, जुर्म तूने किया, सजा तुझे मिलेगी। जब वो कांप गया ना कि मैं को गलत जगह पे आ गया हूं, फिर उसको समझाया कि भाई ये हलाल है, ये जिना है, ये हराम है, ये बनी इसराइल के हिल्ले हैं जो लोगों ने बना लिए, ये बदकारी के रास्ते हैं खुफिया। अल्लाह हिदायत अता फरमाए जी।